हाँ जी, नैक्सट टॉपिक है अपने को बोहर्स थ्योरी एंड कॉन्सैप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। बोहर की थ्योरी तो ਉਹਦਾ मतलब क्वांटाइजेशन का कॉन्सैप्ट। ठीक है, वैसे तो आप बोहर की थ्योरी सारी पढ़ ली हैगी की है ठीक है। नहीं ये अकॉर्डिंग टू बोहर द इलैक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम हैव एनर्जी वैल्यू गिवन बाय द रिलेशनशिप En is equal to -1312 अपॉन n स्केयर किलो जूल पर मोल। ये आप की है ना भी किसी भी ऑर्बिट के एनर्जी कढ़नी हो हाइड्रोजन एटम तो वैल्यू वैल्यू किमें आऊगी -1312 अपॉन n स्केयर। n की है भी आप कि शैल के 1 2 3 4 5 जोड़ा भी होगा। ठीक है, कहते जी n है n की वैल्यू है जी फ्रैक्शनली हो सकती है। ऑबवियस शैल है आप कितने ना शैल पहला शैल दूजा शैल तीजा शैल। ਹੁਣ फ्रैक्शनल का मतलब तो हो गया विच विचाले जिमें मान लो मैं कहूँ 3/2 हो गया 1.5 आ गया ना 3/2 फ्रैक्शनल हो गया तो पहले शैल तो बाद तो दूजा शैल आना है 3/2 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो n की वैल्यू है जी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती तो ये सिर्फ होल नंबर वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये की होंगे यदा मतलब कि फिक्सड वैल्यू होगी एनर्जी लैवल की। ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब लैवल होगा जिसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है तो वो इन बिटवीन वैल्यू पॉसीबल ही नहीं है। जिमें मैं कहा अपने को देखो मान लो मैं इस तरीके ना करा भी आ न्यूक्लीयस है, न्यूक्लीयस के अराउंड आ फर्स्ट शैल है, आ सैकेंड शैल है। ठीक है, आप लेके चलिए जोड़ा शैल है देखो आ फर्स्ट शैल हो गया सैकेंड शैल हो गया। मैं कहूँ इन बिटवीन मान लो 3/2 का इन बिटवीन आ गया। इतने कोई ऑर्बिट ही नहीं, इतने इलैक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता तो आ चीज़ पॉसीबल नहीं। तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, हमेशा की होगी होल नंबर वैल्यू। ठीक है, इट मीन्स दैट व्हेन एन इलैक्ट्रॉन गेन और लूज एनर्जी इट डज सो इन सच ए वे दैट n हैज़ अ वैल्यू विच इज़ ए होल नंबर। यदा मतलब की है जो भी कदे जोड़ा इलैक्ट्रॉन है वह एनर्जी चाहे लूज करे चाहे गेन करे तो वो एनर्जी लूज गेन करके जोड़े लैवल पर जाऊगा उत्थे n की वैल्यू हमेशा अपने आप होल नंबर ही आऊगी। ऑबवियस है हूँ जिमें मान लो कोई इलैक्ट्रॉन है उन्हें आ 1 ते 2 के गैप की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो एक्साइट कर जूगा। अगर उन्हें इन्नी एनर्जी एब्जॉर्ब ना की तो मतलब वो एक्साइट नहीं कर सकता। समझ आया? मान लो वो एनर्जी 2 तो घट सी तो ऑबवियस है वो तुम कहोगे फिर इतने तक इतने लैवल ही नहीं है बच्चे कोई फिर वो की करूगा डाउन आ जाऊगा, वो हायर लैवल से पहुँच नहीं सकती। अगर वो एनर्जी 2 इतों तक के गैप के बराबर होगी इन्नी उन्हें गेन की तो 2 लैवल पर जाऊगा, अदरवाइज वो नहीं जाऊगा। अगर वो एनर्जी इस तो घट है मतलब उन्हें इतने पे नहीं कुछ एनर्जी गेन की वो आ लैवल तो घट है तो की होगा वो इतने इंटरमीडिएट पोजीशन से तो कोई लैवल बनया ही नहीं होया तो की करूगा फर्स्ट लैवल पर वापस आ जाऊगा, अपने ग्राउंड स्टेट पर की हो जाऊगा वापस आ जाऊगा। ठीक है, समझ आया? इलेक्ट्रॉन डज नॉट गेन और लूज एनर्जी in a continuous manner but in jumps। ठीक है, दिस लीड्स टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। भी मतलब कि क्वांटाइजेशन है कि फिक्स वैल्यू है जिथे इलैक्ट्रॉन की हो सकता है एक्साइट कर सकता है, अदरवाइज वो ना एनर्जी लूज करे ना गेन करे फिर वो एक्साइटेशन पॉसीबल ही नहीं हैगी। ठीक है, तो यदा मतलब की है जोड़ा जो भी कदे इलैक्ट्रॉन एनर्जी गेन करूगा एक्साइट करूगा डी एक्साइट करूगा तो वो वैल्यूज सारिया की होनी चाहिए एन दियाँ होल नंबर वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट विच मीन्स दैट रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड इन जंप रैदर दैन कॉन्टीन्यूस फ्लो। भी मतलब लगातार नहीं आती कि आती है जंप्स के विचकार। जंप्स मतलब अगर इन्ना गैप होगा एब्जॉर्ब करूगी इलैक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करू एक्साइट करूगा या कदों डी एक्साइट करूगा एवं इन्ना गैप होगा तो मतलब ऐ नहीं है भी एनर्जी चली जा रही है कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब कर लिया एवं मतलब इन द फॉर्म ऑफ जंप्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशंस की ने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के देखो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइनर डिटेल्स डबलेट और टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व यूजिंग द सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टैक्नीक्स। कहते इन्हें एक्सप्लेन नहीं कीतियां सी फाइनर डिटेल्स जिमें ना आप स्पैक्ट्रा पढ़िया सी लेमन सीरीज बामर सीरीज जिमें इतने लेमन फिर बामर एवं सीरीज का स्पैक्ट्रा बनया सी ना। कहते जी ये लाइन्स सी अगे लाइन्स डबलेट सी मतलब समझते दो जिमें आप कहिए वैसे तो लाइन सिंगल दिख रही है मतलब ये ना जो अपन बहुत क्लोज किसी सोफिस्टिकेटेड स्पैक्ट्रोस्कोप के थ्रू देखिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जोड़ा इनू पूरी चंगी तरह ऑब्जर्व करे मतलब भी मतलब एक लाइन एक नहीं हैगी अगे फर्दर 2 लाइना बनिया हुई सी भी इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया सी भी ये डबलेट किमें बने ये जड़ियाँ क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स ने ये डबल किमें आईयां ने। शो तो ये सिंगल हो रही है बट एक्चुअली की सी डबल सी। बोहर ने कहा भी ये तुसी दी एक्सप्लेनेशन दो भी ये एवं डबलेट क्यों नहीं लाइन्स
ਬਟ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਲਡ ਮਲਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਟਮ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਪੈਕਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਲਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਟਮਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀਲੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀਲੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਵੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਔਨ ਦ ਸਪੈਕਟਰਾ ਆਫ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਐਟਮ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਵੈਨ ਐਨ ਐਟਮ ਅਮਿਟਿੰਗ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਈਚ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਸਪਲਿਟ ਇਨਟੂ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜ਼ੀਮਨ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਮਨ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਮਨ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਔਨ ਦ ਸਪੈਕਟਰ ਆਫ ਐਟਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟਾਰਕ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਗਿਵ ਐਨੀ ਕਲੂ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਸ਼ੇਪਸ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਐਟਮਸ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਬੋਹਰਸ ਥਿਊਰੀ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਦ ਨਿਊ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇਮਲੀ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰ ਦੀ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇ ਗਿਵ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦੀ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ the main objection to the Bohr theory came from the new principle namely dual nature of matter and uncertainty principle। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਬੋਹਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਹਰ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਇਆ ਸੀ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਤੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਦੇ ਗਿਵ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਇਟਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ ਦ ਪਾਥ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਾਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੈ ਹੀ ਐਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪਾਥ ਹੈ, ਆਰਬਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਮੇਨ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, pointed out that the path of the motion of electron cannot be well defined। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਾਥ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ, ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਵੇਵ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਵੇਵ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਊਟ ਆਫ ਐਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਵੇਵ ਐਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਾਥ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਂਸ ਇਟ ਓਵਰਰੂਲ ਦਾ ਬੋਹਰਸ ਆਈਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇ 5 and 6 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਬਟ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਸ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਾਥ
ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦਾ। ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ, ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਥਾਮਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ 'ਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਆਇਆ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਹਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਬੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਡਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਹਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦਾ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਮੋਰ ਅਟੈਂਪਟਸ ਵਰ ਮੇਡ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਮੋਰ ਸੁਟੇਬਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦਾ। ਐਟਮ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ, ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਈਵਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਆਰ, ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਲਾਸਟ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੌਰੀ, ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸੁਜੈਸਟਡ ਦੈਟ ਲਾਈਟ ਕੈਨ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਵੇਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੇਵ ਲਾਈਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ 1924 ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਸੁਜੈਸਟਡ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਲਾਈਟ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਵੇਵ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ all microscopic material particles, proton, electron, atoms, molecules all have dual character। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਲਾਈਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, all microscopic material particles, electrons, protons, atom, molecules all have dual character। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? dual character ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? dual nature ਹੋਊਗਾ। this means that an electron which has been regarded ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਲਸੋ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਵੇਵ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਹਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਵ ਲਾਈਕ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਆਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ possesses ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮਾਸ m ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਵਿੰਗ ਮਾਸ m ਤੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h ਅਪੋਨ mv। ਠੀਕ ਹੈ, m ਇੰਟੂ v ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੋਮੈਂਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h upon p, lambda is equal to h upon mv, lambda is equal to h upon p। The wave associated with material particles are called matter wave or de Broglie wave। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਵ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਟਰ ਵੇਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਵੇਵ। ਲੱਗੇ ਪਤਾ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੈਂਕਸ E is equal to h nu। ठीक है, photon of light having energy E is associated with the wave of frequency nu as E is equal to h nu। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫੋਟੋਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ E ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? E is equal to h nu। nu ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? E is equal to mc square ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ E is equal to mc square। m is the mass, E is the m is the mass, c ਉਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? c। E is equal to mc square। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ E is equal to h nu। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇੱਕ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ E is equal to h nu, ਇੱਕ ਹੈਗਾ E is equal to mc square from first and second ਇਹ ਤੋਂ from 1 and 2 h nu is equal to mc square। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ c upon lambda। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ c h c upon lambda is equal to mc square। c ਨਾਲ c ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ h upon lambda is equal to mc, lambda is equal to h upon mc। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸ ਉਹੀ ਮਾਸ ਹੈ ਫੋਟੋਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। c ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, h ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h upon c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ v। c ਕੀ ਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ, v ਕੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਗਈ ਆ m into v ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h upon p ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮੋਮੈਂਟਮ। It means the wavelength of a particle in motion is inversely proportional to its momentum। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਤਲਬ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੱਚੇ? ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਕਰੋ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਏ। ਮੈਕਰੋ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ